Okay, good morning. Now we take the next problem for over angle. Now we take a combination of UDL plus point load. Okay, now the problem is the span. Okay. Now it is a combination of UDL with point load. First problem we have solved with point load only. Then this second one with UDL only. And now here UDL plus point load. Now here no similarity of span, no similarity of load. So we have to calculate the beam reactions. So summation Fy equal to 0. Upward force plus downward force minus. Now, how many forces are there? This one is your RA, this one is your RB. 1, 2, 3, 4, 5. Now, UDL intensity is remaining. That UDL intensity is 8 kilonewton per meter. Okay. So, plus RA, plus RB. These two are upward, so plus. Now these three are minus, downward. So minus 5, this one, minus 5, this one, and this UDL. Now for UDL, we have to convert it into point source. So 3 plus 2 plus 2, that is 7. 7 into A, that is 56, equal to 0. So RA plus RB is equal to 66 and equation 1. म्हणजे बीमवर टोटल लोड किती ऍक्ट होतोय आपला 66. त्यातला कॉलम ए आणि कॉलम बी किती लिहिणार दॅट वी सी बाय युजिंग द फाइव कंडिशन. समेशन एम ए इक्वल टू 0. क्लॉकवाइज प्लस अँटी क्लॉकवाइज मायनस. ओके, सो लेट अस कॅल्क्युलेट RA into 0, so it gets cancelled. Next force, this plus clockwise movement, turn the force towards it. So plus 5 into 2. Now next force is UDL. Now again it is plus. आता UDL ला काय करणार कन्वर्जन किती 7 into 8 56. आता हा कुठे ऍक्ट होईल बरं तर याच्या सेंटरला ऍक्ट होईल. म्हणजे किती डिस्टन्स वर ऍक्ट होईल 3.5 minus this RB into 5 plus this force 5 into 7 is equal to 0. So it is the answer. Ten plus 1. So the answer is RB equal to 48.2. Now put this value in equation 1. So RA equal to minus 66, 17.8. So let us check the answer. 48.5, this is 17.5. So 41. Okay, so answer is correct. So RB is 48.2 and RA is 17.8. Okay, so next is shear force calculation. Sign convention from left side, upward plus and downward minus. So कुठे कुठे सेक्शन लिहिणार A च्या लेफ्टला A च्या राईटला C च्या लेफ्टला C च्या राईटला A B च्या लेफ्टला B च्या राईटला D च्या लेफ्टला B च्या राईटला. ओके, सो आता घेऊया shear force at left of A.
So it is 0. A च्या लेफ्टला 0. So shear force at right of A. A च्या राईटला this value upward plus 17.8. आता जाऊयात आपण C च्या लेफ्टला. इथे आता इथपर्यंत कॅल्क्युलेशन झाल्यात आपल्या. आता इथून इथं जाताना we have to consider this value. किती येणार आता 8 into 2 but downward to minus. So this answer is 1.8. Next we go for C to right. आता C च्या लेफ्ट पर्यंत आहे 1.8. इथून इथं जाताना हा फोर्स येईल -5. So 1.8 minus 5 that is -3.2. आता जाऊया C च्या राईट कडून B च्या लेफ्ट पर्यंत. -3.2 मायनस आता हा एवढा UDL आहे 8 into 3 म्हणजे 24. So -27.2. Now go be right. आता इथपर्यंतच्या कॅल्क्युलेशन झाल्यात आपल्या. त्याच्यामध्ये ही रिॲक्शन येईल +48.2. So 27.2 minus 48.2. So 21. आता जाऊया B च्या राईट कडून B च्या लेफ्ट कडे. मायनस आता हा एवढा UDL आहे. The answer is 5. आता जाऊया D च्या राईटला. हे +5 आणि हे -5. So 0. So again at each point there are two calculations. परत बघा हवं तर A च्या लेफ्टला 0, A च्या राईटला 17.8. So we write. आता C च्या लेफ्टला हे 17.8 आणि हा एवढा UDL 8 into 2 म्हणजे 16 पण डाउनवर्ड म्हणून मायनस. So -16 म्हणजे इथपर्यंत आला आपला 1.8. इथून इथं जाताना हा 1.8 -5 हा आला -3.2 इथं C च्या राईटला. आता ह्या -3.2 आला इथून इथे जाताना हा UDL. So 8 into 3 so -3.2 -24 म्हणजे -27.2 इथं. आता इथून इथे जाताना हा -27.2 + 48 म्हणजे हा आला इथे 21. आता 21 मायनस हा एवढा UDL 8 into 2 म्हणजे 16. So 21 minus 16 म्हणजे 5. इथपर्यंत 5 +5 आणि इथून इकडे गेला की +5 -5 0. So let us draw the SF diagram. B B C A. आता A च्या लेफ्टला 0, A च्या राईटला +17.8. C च्या लेफ्टला +1.8 म्हणजे वरती. C च्या राईटला -3.2. B च्या लेफ्टला -27.2. B च्या राईटला +21. B च्या लेफ्टला +5 आणि A च्या राईटला 0. प्लस मायनस प्लस. So this is the diagram. Shear force for 0, 17.8 plus 1.8 minus 3.2 minus 27.2 plus 21 plus 5 0. So this is your shear force diagram. Now we go for bending moment. So sign convention again same. Upward force produces positive moment. Downward force produces negative moment. आता कुठे कुठे bending moment घेणार आपण? The point where point load is acting, the UDL starting point, the UDL end point, the point where shear force is 0. That means at each point. So let us bending moment at A is equal to bending moment at D equal to 0.
सिंपल सपोर्ट सो 0, बी फ्री एंड सो 0. म्हणजे कुठे काढायचे आपल्याला सी आणि बी ला. सो बेंडिंग मोमेंट ऍट सी. आता पहा या सीच्या लेफ्टला किती फोर्स आहे, एक रिएक्शन आणि ह्या एवढा युरिया. सो फॉर रिएक्शन फोर्स इंटू डिस्टन्स 17.8 into 2 minus हे अपवर्ड होतं सो प्लस. आता हा युरिया आहे. आता युरियाचा आधी कन्व्हर्जन 8 into 2 कारण आपल्याला इकडं बीम नाहीये, आपली बीम एवढीच आहे, एवढीच बीम आहे आपली. तिला घेतलं आपण सेक्शन. सो 8 into 2 म्हणजे 16 आणि तो कुठे ऍड होईल बरं, तो ऍड होईल त्याच्या सेंटरला, ह्या 2 च्या सेंटरला म्हणजे 1 डिस्टन्स. सो व्हॉट इज द आन्सर. आता हे आन्सर प्लस येईल का मायनस येईल, सिम्पली सपोर्टेड पोर्शन मध्ये. सो इट शुड कम प्लस ओनली. 17.8 into 2 minus 16. So the answer is 19.6. So bending moment at B. आता तुम्हाला इकडून घेतलं तरी चालेल, इकडून घेतलं तरी चालेल. So we are doing from the left side. So let us do from the left side only. आता एवढीच बीम आहे पहा, बी पर्यंत एवढी. मग किती फोर्स आहे, यूरियल पॉइंट लोड रिएक्शन. So first reaction. So 17.8 into 5 force into distance minus 5 into 3 5 into 3 minus आता यूरियल. आता यूरियलचं कन्व्हर्जन 8 into 5 त्यानंतर 5च आहे ना पर्यंत. So 8 into 5 तो कुठे ऍड होईल, या 5 च्या सेंटरला म्हणजे into 2.5. So let us do the calculation. 17.8 into 5 minus 15 minus 26. Okay. So now let us draw the diagram. So A, B. A ला 0, D ला 0. हा D आहे, हा B आहे. So B आणि A ला 0, C ला प्लस 19.6 आणि B ला minus 26. So आता UDL आहे. So you have to draw the curve. So plus minus. आता जर तुम्ही पाहिलं, it is overhanging, but overhang is only on one side. So there is only one point of contraflexion. एकच point of contraflexion मिळणार आहे. Bending moment changes from positive to negative, and at one point it becomes 0. This is your point of contraflexion. मग कसं काढायचं हा? ह्या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट किती असते, 0. So let us assume this distance is x. आता हे डिस्टन्स आपण अज्युम करूया x. ओके. आता आपल्याला हा पॉइंट वरती आहे, त्याला नाव देऊयात आपण A B D झाले. सो E याला नाव देऊयात आपण E. हा पॉइंट वरती घेऊया इथं आणि याला E. आता हे डिस्टन्स आपण अज्युम केलं x. ओके. चला लेट अस नाउ कॅल्क्युलेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन. आता मी ती फिगर काढते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ई पर्यंतची. हा तो हा तुमचा ए, हा सी आणि हा तुमचा ई पॉइंट. पूर्ण यूडीएल आहे 8 किलो न्यूटन पर मीटर. सी 5 किलो न्यूटन लोड. आता डिस्टन्स पहा, दिस डिस्टन्स इज 2 and we are assuming this distance as x. So this whole distance is 2 plus x. आता आपल्याला मोमेंट कुठे घ्यायचे, E ला. This reaction is 17.8. So bending moment at E. So how many forces on the left side of E? किती forces बघा, 1 2 3. So let us do the first for reaction. 17.8 into हे distance किती येईल आता, 2 plus x. अपवर्ड म्हणून प्लस. आता जाऊया मायनस या पॉइंट लोड साठी. 5 into x.
डाऊनवर्ड म्हणून मायनस. आता युडीएल साठी अगेन मायनस. आता युडीएल साठी कन्व्हर्जन करूया. कसं करणार? युडीएल मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स. आता युडीएल किती आहे 8 आणि डिस्टन्स किती येणार आहे 2 + x. बरोबर 2 + x. आता हे कुठे ऍड होईल बरं? या 2 + x च्या सेंटरला, म्हणजे 2 + x डिवायडेड बाय 2 त्याच्या हाफला येणार. हे 2 + x आहे मग त्याच्या सेंटरला. आता बेंडिंग मोमेंट आहे ती. आता ला बेंडिंग मोमेंट आपल्याला माहिती आहे की ती 0 आहे. बेंडिंग मोमेंट changes from plus to minus. At this point it becomes 0. So we equate this moment equal to 0 and हे simplify करू आपण. आता open the bracket. 17.8 into 2, 35.6 plus 17.8x minus 5x minus. आता इकडे पहा हा 2 हा 4 म्हणजे इथे ब्रॅकेटच्या बाहेर गेली 4 आणि इथे राहील बघा 2 + x आणि 2 + x म्हणजे हे 2 + x आणि हे 2 + x. सो आपण हे सिम्प्लिफाय करू. 35.6 plus 17.8 minus 5x. आता मायनस हे 4 हे काय येईल a + b म्हणजे a² plus twice ab plus b². बरोबर आहे. आता आपण ओपन करू ब्रॅकेट. 35.6 plus 17.8 x आहे minus 5x minus 16 minus 16x आणि minus 4x ब्रॅकेट ओपन केला मायनस. आता सिम्प्लिफाय. आता हे 35.6 minus 16 35.6 minus 16 19.6. आता हे 17.8 x minus 5x आणि minus 16x minus 3.2x आणि हे 35.6 सॉरी हे minus 4x. आता हे सगळं आपण लेफ्टला घेऊया. सो 4x² plus 3.2x minus 19.6. आता हे तुमचं क्वाड्रेटिक झालं. x² plus bx plus c. मग लास्ट लेक्चर प्रमाणे a = 4 b = 3.2 and c = -19.6. So you can find the value of x plus or minus b under root b² minus 4ac upon 2a. Q1 हे असं काढायचं नसेल तर you can solve directly by the calculation. You can go in the mode option, equation, degree, x². So 2 a ची व्हॅल्यू आहे 4, b आहे 3.2, c आहे -19.6. So the answer is x = 1.84. Second is x = -2.64. So distance is never minus. So our x = 1.84. म्हणजे हे डिस्टन्स आपलं आलं 1.84. So what we can say, हे डिस्टन्स 1.84. मग काय सांगू शकतो आपण? Our point of contraflexion is located at a distance of 1.84 meter from C, or the point of contraflexion is located at a distance of 3.84 meter from A. So let us check the answer. This x is 3.784. Okay, correct. So परत एकदा पाहून घ्या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन कसा काढला आपण. इथे आपली इला हा पॉइंट आपल्याला काढायचा आहे, फाइंड करायचा आहे. तो आपण हे डिस्टन्स अजून गेलं x. आता हा CB पोर्शन आहे बघा, हा 3 आहे तर हा x डेफिनेटली हे 3 पेक्षा कमीच असणार आहे. मग हा पॉइंट मी इथे घेतला म्हणजे आपण इथं बीम कट करतो म्हणजे आपल्याला एवढीच बीम आहे. मग या E पर्यंतची फिगर इकडे काढली. आता हे x अजून गेलं, हे डिस्टन्स 2 आहे तर हे टोटल डिस्टन्स झालं 2 + x. आता काय करतोय आपण ईच्या लेफ्टला किती फोर्स आहे, पॉइंट लोड, रिएक्शन आणि युडीएल. आता ह्या तिघांची मोमेंट घेऊया P ला. So 17.8 into 2 plus x हे डिस्टन्स. आता हे -5 into x. आता युडीएल चा आधी कन्वर्जन करतो इनटू पॉइंट लोड. सो 8 into हे डिस्टन्स 2 plus x. आता हा कुठे ऍड होणार
ह्या 2 प्लस एक्सच्या हाफला, सो डिवायडेड बाय 2. आता हे फक्त सिम्प्लिफाय करत गेलो आपण. हे ब्रॅकेट ओपन केलं, a2 2 4 जा 8, हे a प्लस बी हे करून आपल्याला एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालं की ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस 3 म्हणजे 4x स्क्वेअर प्लस 3.2x मायनस 19.6 इक्वल टू 0. आता हे तुम्ही x ची व्हॅल्यू काढू शकता मायनस बी प्लस ऑर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a किंवा डायरेक्ट तुम्ही कॅल्सी वरती पण करू शकता. सो द आन्सर इज 1.84. आता हे कुठून मिळालं आपल्याला 1.84? हे सी पासून मिळालं. हे डिस्टन्स आपल्याला मिळालं सी पासून. तर तुम्ही सी पासून लिहू शकता किंवा यू कॅन राईट फ्रॉम ए म्हणजे 2 प्लस 1.84. So this is the third problem for over angle. It is a combination of UDL plus point load. So I think you understand this problem. जर तुम्ही पाहिलं थोडेसे कॅल्क्युलेशनच्या लेंदी आहे. लेंदी म्हणजे कशा? This problem is asked in exam for 4 marks. 2 marks for SFD, 2 marks for BFD. SFD मध्ये सुद्धा तुम्ही जर पाहिलं तर जिथं UDL आहे तिथे डायग्राम तुमची इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाईन. जर लोड ऍक्टच होत नसेल तर तुमची डायग्राम हॉरिझॉन्टल आहे, पण इथे इन्क्लाइन्ड आहे. अगेन जिथं तुमचा पॉइंट लोड ऍक्ट होतो तिथं डायग्राम काय होते? सडन चेंज होते बघा. तेला सडन चेंज. का तर तिथं सगळीकडे काय आहे? तुमच्या पॉइंट लोड ऍक्ट होत आहे. So this is your shear force diagram. तसंच बेंडिंग मोमेंट डायग्रामला तुमचा हा AB हा सिम्पली सपोर्टेड पोर्शन आहे. सो द व्हॅल्यू शुड कम प्लस, म्हणून तुमची ही व्हॅल्यू प्लस आली. पण हा तुमचा जो BD पोर्शन आहे हा कॅन्टिलीवर आहे. तिथली व्हॅल्यू काय येणार तुमची निगेटिव्ह. सो दिस व्हॅल्यू इज निगेटिव्ह. म्हणजे तुमची BM काय झाली? प्लस कडनं मायनस कडे चेंज झाली आणि त्या ठिकाणी काय झाली? 0. मग ती 0 कुठे झाली? तर ह्या ई पॉइंटला, म्हणून याला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. आता इथे एकाच बाजूला ओव्हरहँग आहे. सो ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. मग तो काढायचा कसा? मग आपण काय केलं? हा डिस्टन्स एक्स अज्यूम केला. मग हा एक्स आपण ई पॉइंट वरती घेतला. आता आपण कुठे सेक्शन घेतला? ई ला. म्हणजे आपल्याला आता हा पॉइंट शोधायचा आहे. मग ई ला आपल्याला बेंडिंग मोमेंट माहिती आहे ती आहे 0 आहे. तो आपण बेंडिंग मोमेंट फाइंड केली. ई ला ती इक्वेट कशाला केली? 0 ला. अँड जस्ट सिम्प्लिफाय दिस. सो we got the point of contraction. So this is the second problem. Or we can say third problem. एक फक्त पॉइंट लोड, एक UDL आणि एक कॉम्बिनेशन. आता तुम्हाला सेम एक प्रॉब्लेम देते, तर तुम्ही होमवर्कला सॉल्व करा. ट्राय टू सॉल्व इट. या आता एक प्रॉब्लेम देते होमवर्क. Two kilonewton. This one is UDL. Again, it is a combination of UDL plus point load. 3 kilonewton per meter. 2 kilonewton. Now the spans are 1 meter, 6 meter, 1 meter. A, B, C, D. आता तुम्ही जर इथं ऑब्झर्व केलं, होमवर्कला तुम्ही हा सॉल्व केला प्रॉब्लेम, पण तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला इथे रिॲक्शन इझिली मिळून जाईल. कारण सिमिलरिटी ऑफ स्पॅनिंग 1 मीटर पॉइंट लोड UDL. म्हणजे तुमचा टोटल लोड किती आहे इथे बघा. 2 + 2 4 आणि हा 6 + 6 × 3 18. 18 × 2 + 2 म्हणजे किती झालं? 22. म्हणजे तुमची रिॲक्शन किती असणार आहे? 11. कॅल्क्युलेशन करून बघा. न करताही तुम्हाला कळेल की ही 11 आहे, ही 11 आहे. आता जेव्हा तुम्ही डायग्राम ड्रॉ करता, टेस्टेड डायग्राम, इथे मध्ये काहीही पोर्शन मध्ये लोड नाहीये, तिथे डायग्राम तुमची कशी असणार आहे? हॉरिझॉन्टलच असणार आहे. आणि इथं कशी असणार आहे? इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन असणार आहे. म्हणजे जर तुम्ही डायग्राम ड्रॉ केली, स्टेप्स आर कंपल्सरी. तुम्ही डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ नाही करू शकत, कॅल्क्युलेशन करायचे. पण तुम्हाला फक्त एक रफ आयडिया देते. म्हणजे बघा, आता सीच्या लेफ्टला 0 असणार आहे, सीच्या राईटला -2 म्हणजे खाली गेलो. एच्या राईटला किती असणार आहे? +2 लेफ्टला. आता इथे रिॲक्शन येणार आहे 11, ही पण येणार आहे 11. बरोबर आहे का? मग आता हे किती येईल? इथं 2 आहे, इथं किती येणार? 2
-2 + 11 म्हणजे 9 येईल. म्हणजे कुठे जाणार आहे तुमची ती डायग्राम? वरती जाणार आहे, बरोबर? म्हणजे इथे जाईल. नाही, मग आता इथून इथं जाणार बिंदीच्या लेफ्टला, मग हा UDL येईल -18 म्हणजे हा खाली जाईल 9 पर्यंत. मग -9 + 11 म्हणजे परत वरती जाईल हा 2, हा परत इथपर्यंत 2 आणि हा 0. सिंपल. कट करत गेलो बघा, सीच्या लेफ्टला 0, मग सीच्या राईटला हा -2 म्हणून खाली आलो. आता इथे फोर्स नाहीच आहे, डायग्राम इज हॉरिझॉन्टल लाईन. इथे फोर्स नाही, डायग्राम इज हॉरिझॉन्टल लाईन. जिथे UDL आहे तिथे इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. आता पुन्हा सिंपल, हे 9 आहे, हे 9 आहे, म्हणजे हे डेफिनेटली तुमचं सेंटरच असणार आहे. म्हणजे हे असणार आहे तुमचं 3 मीटर. म्हणजे जरी ओव्हरहँगचे प्रॉब्लेम लेंथी असतील तरी बऱ्यापैकी सिमिलरिटी ऑफ स्पॅन असतं, त्यामुळे तुमचा कॅल्क्युलेशनचा वेळ वाचेल. आणि जर तुम्ही बीएम डायग्राम जर काढली तर बीएम डायग्राम तुम्हाला माहिती कशी असणार आहे, कॅन्टिलिव्हरला मायनस, म्हणजे इकडे असं मायनस जाणार आहे ते सिमिलरिटी ऑफ स्पॅन, आणि इथं मात्र कर्व येणार आहे. म्हणजे तुमचे हे 2 पॉइंट्स मिळणार आहेत, पण ते एकच कॅल्क्युलेट करायचं का सिमिलरिटी ऑफ स्पॅन मुळे. सो इथलं डिस्टन्स तुम्ही अज्यूम करायचं x, इथे मोमेंट काढायची, ती इक्वेट करायची 0 ला, आणि मग x कॅल्क्युलेट करा. हा, थोडीशी प्रॅक्टिस करा, पहा जमते का, नाही जमलं तर लेटेस्ट नेक्स्ट लेक्चर. So I think these problems are sufficient. So we have seen, आपण आतापर्यंत 3 बीम पाहिल्या. सिम्पली सपोर्टेड बीम, कॅन्टिलिव्हर बीम, ओव्हरहँग बीम. सिम्पली सपोर्टेड बीमला सगळ्या व्हॅल्यू प्लस असतात म्हणजे बेसलाईनच्या वरती, कॅन्टिलिव्हरला मोमेंटच्या सगळ्या व्हॅल्यू मायनस असतात बेसलाईनच्या खाली, आणि ओव्हरहँगला पाहिला आपण इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस अँड मायनस. So this is your half part is completed. Okay, so in next lecture either we take 1 2 problems for overhang beam or simply supported or cantilever, combination of these three beams, or we start the next part. Okay, good day.